Dear students, welcome to World of Practical Geometry chapter. Dear student, in the last class, we are able to know about algebraic identities and based on problems. Today we are learning about the practical geometry. That is, in 8th standard, 4th first, chapter 7, practical geometry. Dear students, we are able to, in these chapters, first, we are ready for this chapter is along with the following the geometry box with parts. Here we consider these are all the parts are required for practical geometry. Scale, these two are set of squares. This is divider, protector, pencil, and then compass, and take eraser, and also lead pencil, and others like that pencil, sharpener, leads, compass, another one pencil, protector, scale, set of squares, etc. Pen, pencil. These are all the instruments required for geometrical ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಮೈನ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸು ಮೈನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರಬೇಕು, ಆನಂತರ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಡಿವೈಡರ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇರಬೇಕು, ಕಾಂಪಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆನಂತರ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಶಾರ್ಪ್ನರ್ ಇರಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎರೇಸರ್ ಇರಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕೂಡ ಇದ್ದರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲೆಡ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದರೆ ಬೇಗ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ or constructing of quadrilaterals. Constructing of quadrilaterals. First one is when four sides and diagonals are given. Second one is two diagonals and three sides are given. Third one is two adjacent sides and three angles are given. Two adjacent sides and three angles are given. Next one is three sides and two included angles are given. Next is some special cases. Note, there are minimum 5 measurements are to be required to construct a quadrilateral. There are minimum 5 measurements are required to construct a quadrilateral. In that one, very first, the first one is when four sides and a diagonals are given. Write down the headline, students. Four sides and diagonals are given. Four sides and diagonals are given. Okay, first one example, write down, students. Construct a quadrilateral. Construct a quadrilateral PQRS, where PQ is equal to 4 cm, QR is equal to 6 cm, RS is equal to 5 cm, PS is equal to 5.5 cm, and RF is equal to 7 cm. Construct a quadrilateral PQRS, where PQ is equal to 4 cm, QR is equal to 6 cm, RS is equal to 5 cm, PS is equal to 5.5 cm, and PR is equal to 7 cm. Dear students, for the first step, for a given measurement, this is the given measurement, right? Given measurement is PQ is 4 cm, QR is equal to 6 cm, RS is equal to 5 cm, PS is equal to 5.5 cm, and PR is equal to 7 cm. For the given measurement, draw a rough sketch like that. PQRS, PQ 4 cm, QR 6 cm,
RS 5 centimeter and PR is equal to 7 centimeter, like that, and PS is equal to 5.5 centimeter. Draw a one rough figure or rough sketch for the construction. In the second step, draw a line PQ is equal to, draw a line PQ is equal to 4 centimeter, not 7 centimeter, that is 4 centimeter. PQ is equal to 4 centimeter. Or PR is equal to 7 centimeter. PR is equal to 7 centimeter. Third step, draw two arcs P and Q. First to draw that PR is equal to 7 centimeter. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ರಫ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಫಿಗರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಬಿಡಿ. ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ 4 ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕರ್ಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಚತುರ್ಭುಜದ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲೇಟರಲ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಆರ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಪಿ ಎಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 5.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಪಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ರಫ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫಿಗರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಬರ್ಕೊತ ಹೋಗಿ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಫಸ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ. ಪಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಪಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಪಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾ ಟೂ ಆರ್ಕ್ಸ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ. ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ವೇರ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನೋಡಿ, ಟೂ ಆರ್ಕ್ಸನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಪಿ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಪಿ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಕಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯೂ ಆರ್ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಾದಮೇಲೆ ದೀಸ್ ಆರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯೂ. ಅದನ್ನು ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡಿ, ಮತ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಆರನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟು ಲೊಕೇಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಸ್, ಡ್ರಾ ಟೂ ಆರ್ಕ್ಸ್ ಈಚ್ ಫ್ರಮ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ವಿತ್ ರೇಡಿಯಸ್ 5.5 centimeter and 5 centimeter respectively. These two arcs are intersecting at each other at a point S. Then join PS and QS. Now we get PQRS is the required quadrilateral. Now get PQRS is the required quadrilateral. We get that is required quadrilateral is. Okay, here we consider that one. How is consider here? Observe this one. How to we are considering. Okay, you have to Kannada students learn that one. First to PQ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಡ್ರಾ ಎ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ PQ. Okay students, draw the line segment PQ. PQ is equal to 7 centimeter. Take compass and scale. Measure the 4 centimeter. Measure the 4 centimeter. Then take P as a point and cut an arc at a Q that is 4 centimeter. That is PQ is equal to 4 centimeter. Like that, similarly same. Take compass and measure the measurement 6 centimeter and place at a point or as a compass as a point or. Then draw an arc 6 centimeter. These two arcs intersect at a point that is Q. Then join PQ and QR. Then join PQ and QR. Here same here. Next to measure the 5.5 centimeter using the compass. Okay, then P as a point, cut an arc at S and then measure 5 centimeter or at the center, cut an arc at S. These two lines are intersecting, the point is called S. Then join PS and RS respectively. Okay, then we write the measures 4 centimeter. PQ is equal to 4 centimeter, QR is equal to 6 centimeter.
PS is equal to 5 centimeter, PS is 5.5 centimeter, and RS is equal to 5 centimeter, and PR is the 7 centimeter. This is the PQRS is the required quadrilateral. PQRS is a required quadrilateral. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟು PR ನ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡ ಅಥವಾ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೈವಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೈವಾರದಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ P ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು Q ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಡೆಗೆ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆರ್ಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು R ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು R ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈವಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು Q ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಆರ್ಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ Pಯಿಂದ ಎಳೆದಿರುವಂಥ ಆರ್ಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆರಿಂದ ಎಳೆದಿರುವಂಥ ಆರ್ಕು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು Q ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು PQವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ QR ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮತ್ತೆ 5.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು ಕೈವಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸ್ಕೇಲ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಳತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಳತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು P ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಡೆ S ಕಡೆಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಾರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. R ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು R ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಆರ್ಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವೆರಡು Pಯಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆರ್ಕು ಮತ್ತು ಆರಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆರ್ಕು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅವೆರಡು ಛೇದಿಸಲಿ. ಆ ಛೇದಿಸಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು S ಅಂತ ಕೊಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು PS ಮತ್ತು RS ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಆಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ PQRS ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೇಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೇ ಥರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 1.7.1 ನೋಡೋಣ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ABCD in which AB is equal to 4.5 centimeter, BC is equal to 5.5 centimeter, CD is equal to 4 centimeter, and AD is equal to 6 centimeter, AC is equal to 7 centimeter ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯಲ್ಲ? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟು ಗಿವನ್ನನ್ನು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಿವನ್ AB is equal to 4.5 centimeter, BC is equal to 5.5 centimeter, CD is equal to 4 centimeter, AD is equal to 6 centimeter, AC is equal to 7 centimeter. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ರಫ್ ಫಿಗರನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡ್ರಾ ಒನ್ ರಫ್ ಫಿಗರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ABCD. ಓಕೆ, AC is 7 centimeter. Okay, again AB is equal to 4.5 centimeter, BC is equal to 5.5 centimeter. Okay, again DC is equal to 4 centimeter. Next AD is equal to 6 centimeter, like that. Next, in next step, draw a diagonal. AC is equal to 7 centimeter. Draw a straight line AC using scale, that is 7 centimeter. ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಅದನ್ನು A ಮತ್ತು C ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡಿ, AC ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆಯಿತಾ? ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೆಜರ್ ದಿ 6 centimeter ಬೈ ಕಾಂಪಸ್. ಓಕೆ, ಮೆಜರ್ ದಿ ಕಾಂಪಸ್ 6 centimeter. ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ A, ಡ್ರಾ ಆನ್ ಆರ್ಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ D. ಓಕೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ಗೂ ಕೈವಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡು 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಳತೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ A ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈವಾರವನ್ನು 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಒಂದು ಆರ್ಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆಯಿತಾ? ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಕೈವಾರವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಳತೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಳತೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸಿ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್, ಇದನ್ನು ಸಿನ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಡಿ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಒಂದು ಆರ್ಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಇದೊಂದು ಆರ್ಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವೆರಡು ಆರ್ಕ್ಗಳು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಡಿ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಡಿ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಯಾವುದಾದನ್ನು ಅಂತಂದರೆ AD ಸೇರಿಸಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಸಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, AD ಮತ್ತು BC ಸೇರಿಸಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ AD ಆ್ಯಂಡ್ DC.
Okay, next, similarly same. Measure 4.5 centimeter by compass and draw an arc. Take A as the center of the compass. Okay, next, measure 5.5 centimeter. Take C as the center and cut an arc at B, and the two arcs are intersecting at a point. That point is called as a B. Okay, then join AB and BC. Therefore, ABCD is a required. ABCD is a required. ABCD is a required ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 4.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಮೆಜರ್ ತಗೊಂಡು ಎ ಬಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಥರ 5.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ತಗೊಂಡು ಸಿ ಬಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ 5.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ತಗೊಂಡು ಸಿ ಬಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜ ಬರುತ್ತೆ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರವಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು second one, quadrilateral JUMP. Okay, for given, okay, note on that one. Given is JU is equal to 3.5 centimeter, UM is equal to 4 centimeter, MP is equal to 5 centimeter, then PJ is equal to 4.5 centimeter, PU is equal to 6.5 centimeter. Okay, like that one, same way, this is the construction of quadrilaterals. First, write down the given measurement. JU is equal to, in solution, given measurement is JU is equal to 3.5 centimeter, UM is equal to 4 centimeter, MP is equal to 5 centimeter, PJ is equal to 4.5 centimeter, and PQ is equal to 6.5 centimeters. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ JU is equal to 3.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು, UM is equal to 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು, MP is equal to 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು, ಅನಂತರ PJ is equal to 4.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು, PQ is equal to 6.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ರಫ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಫಿಗರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ರಫ್ ಸ್ಕೆಚನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಫ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಫಿಗರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. PJUM. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, JUMP ಅಥವಾ PJUM ಒಂದು ರಫ್ ಸ್ಕೆಚನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ PU is equal to 6.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PJ is equal to 4.5, ಅದೇ ಥರ JU is equal to 3.5, ನೆಕ್ಸ್ಟು UM is equal to 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟು PM is equal to 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಡ್ರಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಫ್ ಸ್ಕೆಚ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಾರ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಡ್ರಾ ಎ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ PU is equal to 6.5 centimeter. Draw a line segment PU is equal to 6.5 centimeter. Okay, after that one 6.5 centimeter, measure 4.5 centimeter. Measure 4.5 centimeter from a point P. Draw an arc. By using the compass. Next, similarly same, 3.5 centimeter measure and take U as center and draw an arc like that. Okay, these two arcs are intersect at a point. That point is called J. Then join PJ and JU and join PJ and JU. Okay, next, measure 5 centimeter by compass and draw an arc. P as the center like that. Draw an arc like that. Okay, next, to take 4 centimeter measurement as a compass. Okay, using the compass, you place U at the center and cut an arc. Okay, these two arcs are intersect at a point M. Therefore, then join MP and MU. Then we required quadrilateral is, this is the required quadrilateral is PM,
ಯು ಜೆ. ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳೋದು. ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣುವಂಥ ಒಂದು ಈ ಥರದ ಒಂದು ರಫ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ರಫ್ ಸ್ಕೆಚನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರಫ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವುಗಳು ಈ ರಫ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಆಯಿತಾ, ಈ ರಫ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಿ ಯುವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಿ ಯುವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಿ ಯು ಎಷ್ಟಿರಲಿ ಅಂದರೆ 6.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಲಿ. ಪಿ ಯು ಎಷ್ಟಿರಲಿ 6.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಜೆಯನ್ನು ಎಳೀರಿ. ಓಕೆನಾ, 4.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಳತೆ ತಗೊಂಡು ಓಕೆ ಕೈವಾರವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕೈವಾರವನ್ನು ಪಿ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ಆರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಆರ್ಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಳತೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಕೈವಾರವನ್ನು ಯೂನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೂನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವೆರಡು ಆರ್ಕ್ಗಳು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಗಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಜೆ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಪಿ ಜೆ ಮತ್ತು ಜೆ ಯುವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಪಿ ಜೆ ಮತ್ತು ಜೆ ಯುವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಕೈವಾರವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು. ಆನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಯಾವ ಕಡೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಆರ್ಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ಆರ್ಕನ್ನು ಕಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ತೊಗೋಬೇಕು. 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ತೊಗೊಂಡು ಯು ಎಲ್ ಸೆಂಟ್ರಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೈವರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಯು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಆರ್ಕ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡೂ ಆರ್ಕ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಯಾವ ಬಿಂದು ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ಬಿಂದುವನ್ನು ಎಮ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಪಿ ಎಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯು ಎಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಏನು ಚತುರ್ಭುಜ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿಲಿ ಜೆ ಯು ಎಮ್ ಪಿ ಚತುರ್ಭುಜ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕ್ವಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ 4 ಸೈಡ್ಸ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ 4 ಸೈಡ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ನ ನಾವು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. 4 ಸೈಡ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ಸನ್ನು ನಾವೇಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲಗ್ರಾಮು MORE ಅಂತ. ನಾವೇನೇನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ? ಪ್ಯಾರಲಲಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ OR = 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. OR ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು. RE = 4.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು. EO = 7.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಆಗಲೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನಾವು we are constructing a parallelogram MORE. The given measurements are OR = 6 cm, RE = 4.5 cm and EO = 7.5 cm. Dear students, are you know that in a parallelogram the opposite sides are equal? In a parallelogram the opposite sides are equal and parallel. Is it right? Okay, yes, it is. In a opposite sides are parallel and equal. So they are given only 3 points. Here we consider first dry ones of sketch. Okay, because RO parallel to EM, both are having same length. Like that RE has the same length of MO, that is having same length, because in a parallelogram opposite sides are equal and parallel. Okay, now to construct the parallelogram. Okay, first draw a rough sketch. EO = 7.5 centimeter. Okay, first draw a line segment. EO = 7.5 centimeter. Okay, like that. Is it completed? Or you draw the EO 7.5 centimeter line segment? Yes, of course, it completed. Yes. Okay, next to draw a measure
RE is equal to 4.5 centimeter. RE is equal to 4.5 centimeter. Okay. And take E as the center, cut an arc 4.5 centimeter. Cut an arc 4.5 centimeter. And similarly same. Okay, O at the center, take 6 centimeter. EO, that is O at the center, take RO is equal to 6 centimeter. Therefore, O at the center, cut an arc. Okay, both the arcs intersect at a point R. Intersect, the point is called R. Okay, next join ER and RO. Next join ER and RO. Similarly same, the opposite sides of RO is EM. Similarly RE is equal to OM. Okay, then take 6 centimeter, cut an arc. Then take 6 centimeter, cut an arc. EM at 6 centimeter and OR is 6 centimeter. Both the arc intersect at a point. That point is called as M. Then join E, M and OM. ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಅಂತ ಕರಿತೀರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಸಮ ಮತ್ತು ಸಮಾಂತರವಾಗಿರ್ತವೆ. ಸಮವಾಗಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಂತರ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಹೇಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ್ಣವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಓ ಅಂತ 7.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, 7.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 7.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ಎಳೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇ ಮತ್ತು ಓ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಕೈವಾರವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು 4.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಜರ್ ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಜರ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈವಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಕಂಸವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಕಂಸವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆ ಕಂಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಓಕೆ, ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಓ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈವಾರದಿಂದ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೆಜರ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಓ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಂಸವನ್ನು ಎಳೀರಿ, ಆರ್ಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಯಿಂದ ಎಳೆದಿರುವಂಥ ಕಂಸ ಮತ್ತು ಓ ಇಂದ ಎಳೆದಿರುವಂಥ ಎರಡು ಕಂಸಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಛೇದಿಸಬೇಕು. ಈ ಛೇದಿಸುವಂಥ ಬಿಂದುವನ್ನು ಆರ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಕೊಟ್ರಾ? ಆರ್ ಅಂತ ಎರಡು ಛೇದಿಸಿದ್ವಾ? ಛೇದಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಎಳಿತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ಛೇದಿಸ್ತವೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಎರಡು ಛೇದಿಸಿದ್ವಾ? ಛೇದಿಸಿರುವಂಥ ಬಿಂದುವನ್ನು ಆರ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆರ್ ಇ ಮತ್ತು ಆರ್ ಓಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಆರ್ ಇ ಮತ್ತು ಆರ್ ಓಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ ಓ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಇ ಎಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇ ಆರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಓ ಎಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ ಇ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 4.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು. ನೀವು ಓ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ 4.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಂಸವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಕಂಸವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಕಟ್ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರದು? ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಸವನ್ನು ಎಳೀರಿ. ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎರಡು ಕಂಸಗಳು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸ್ತವೆ. ಛೇದಿಸುವಂಥ ಬಿಂದುವನ್ನು ಎಮ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಛೇದಿಸುವಂಥ ಬಿಂದುವನ್ನು ಏನಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಎಮ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಓ ಎಮ್ಮು ಮತ್ತು ಇ ಎಮ್ಮು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ, ಓ ಎಮ್ಮು ಮತ್ತು ಇ ಎಮ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎಮ್ ಒ ಆರ್ ಇ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಮ್ ಒ ಆರ್ ಇ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, this is the required parallelogram MORE. MORE. Okay, after this students, all of you do the homework like that. Okay, construct a rhombus BEST. Okay, B is equal to 4.5 centimeter
ET is equal to 6 centimeter. In a rhombus, all sides are equal. In a rhombus, all sides are equal. Okay, when two diagonals on three sides are given, therefore, in a rhombus, okay, like that, you construct the rhombus, draw a rough figure. Okay, all sides are equal. First, to draw a ET is equal to 6 centimeter, BS is equal to 6 centimeter, or ET is equal to 6 centimeter. ET or BS both are same. Okay, 6 centimeter. Then point P 4.5, point S 4.5, both are intersecting at T. Again, similarly same BT and ST 4.4, 4 point intersect at a point. Then join all the four sides. It is the required, okay, rhombus BEST. Okay, like that you do the homework. This is the first problem. Next problem is construct a quadrilateral ABCD given A that BC is equal to 4.5, AD is equal to 5.5 centimeter, CD is equal to 5 centimeter, and diagonal AC is equal to 5.5 centimeter, and diagonal BD is equal to 7 centimeter. Okay, construct a quadrilateral. These two problems are homework, students. Okay, all of you please, okay, send the homework to my WhatsApp number. Okay, thank you for one and all for watching this video. I finished this lesson today. Remaining lessons we will discuss in the next video. Thank you for watching this video. Thank you for one and all.